உன்னை குறித்தும் உன் உபதேசத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு, இவைகளில் நிலை கொண்டு இரு. நீ இப்படி செய்தால் உன்னையும் உன் உபதேசத்தையும் கேட்பவர்களையும் ரட்சித்துக் கொள்வாய். ஸோ இந்த இடத்துல பால் தீமோத்தேயுக்கு இப்படி எழுதுகிறார். ஸோ அவர் எழுதும்போது உன்னை குறித்தும் அப்படின்னும் போது அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குறித்தும் அவர் உபதேசத்தை குறித்தும் இதே தான் பால் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்கிறார். இதை எப்படி நம்ம கடைபிடிக்க முடியும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதலாவதாக டீனா இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாப்பிக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. So today we are going to talk about cell group based churches, and we are also going to see how a cell group based church is different or contrasts from a program group based church. So on the screen you can see a pictorial representation of what a cell group based church is and what a program group based church is. Now a cell group based church is functions based on the New Testament principles, like what happened in Acts, in the book of Acts. A cell group based church functions based on that, while a program group based church it functions based on all the functions of that church are based on church history. So they will have biblical teachings, they will have biblical principles, they will use them, they will learn from them, but then the functions of the church are just based on historically what the churches did. They just continue to follow that. Now if you see the cell group church, a cell group church is basically, the cell is a church. Okay, so if you can see in that picture, in the first one here, in a cell church, the cell is the church. So the people, the cell consists of the people, and it will not be more than 12 people. It will be, the max will be 12 or maximum 15 people. That is the cell of the church. And all these cells together, like how in our body, right, all the cells combine together to form the body. Similarly, all these different cells combine together to form the body of Christ. Okay, but in a program based church, they will all have a lot of programs. There will be a lot of programs they'll have, and it will be drawn from its traditions, and people will be like in these programs. That is the thing. And the cell group church, it basically gives room for ministry and gifts of the Holy Spirit for you to practice. It is not, in a cell group church, people practice in the cells, while in a program based church you have more spectators. I'll just quickly, can we go to the next slide? I'll just highlight some important contrasts between a program based church and a cell group based church. So from perspective wise, a program based church, the focal point is the congregation, the number of people, the count. That is what their focus is. While a cell group based church, the focus is on the cell or the people. Then the primary tasks of leadership, if you see, it is the leadership will be like directing the church programs. They will be doing all of that. But in a cell group church, every believer is equipped to do the ministry of God. So every believer participates in it. And if you see the participation of members in a program based church, only like you will see only 5 to 10% of the people participating in all the programs. That is how it will be. But in a cell group based church, because you have cells which of 12 people, everybody does everything. So 95% of the members are actively ministering. Can we go on to the next slide, please? So what is the commitment in a program-based church? The commitment is to enlarge the institution. That is the commitment of a program-based church, just to increase membership. But in a cell group-based church, it is to increase the kingdom of God. You do not care whether somebody that you reached out to through your cell comes to your church, but what is more important is that you increase the number of people in the kingdom of God. And then like in Acts and cell group church, they meet in house to house. They move from house to house, where in a location, in a program-based church, they just meet in church. So you'll ask, do cell-based people do not meet in church? No, they of course meet, but everything happens in the cell, and weekly they meet
They meet and they have praise and worship, they have teaching, but the focus is more on the cells. And the key word, this is the last thing, the key word is in a program based churches, come grow with us. That is what it is in a program based church. But in a cell group based church, it is go and make disciples. So in a cell group church, it's always about reaching out to people. ஸோ அது சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா ஒரு என்ன வித்தியாசம் தமிழை அவங்க சொன்னதை சுருக்கமாக நான் சொல்கிறேன். ஒரு குழுவாக இருந்து அதுலேருந்து வந்து சபைக்கு சேர்றதுக்கும், சபை ஒன்று இருந்து வெவ்வேறு குழுக்களை உண்டாக்குறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. இப்போ நம்ம சபையிலே எடுத்துட்டா முசஃபாவில் பண்ணுற ஊழியங்கள் கேம்பில் நீங்கள் குழுவாக பண்ணுறீங்க, அங்கேருந்து வராங்க ஜனங்க சபைக்கு. ஆனால் மற்ற ப்ரோக்ராம்லாம் பார்க்கும்பொழுது சபையில் இருக்கிறவங்க மாத்திரம், இப்போ லேடிஸ் ப்ரேயர் எடுத்தால், இல்லாட்டி சண்டே ஸ்கூலோ, இல்லாட்டி மற்ற எந்த ஊழியம் எடுத்தாலும் சபையில் இருக்கிற சில மெம்பர்ஸ் மாத்திரம் அதுக்கு வராங்களே ஒழிய புதிய நபர்கள் அங்கே வர அது ப்ரோக்ராமாக, இது ஒரு ப்ரோக்ராம் இது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிறவங்க மாத்திரம் அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கிறோம். அப்படி இல்லாமல் இந்த குழுக்களை முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்பொழுது புது நபர்களை அழைத்து வர்றதுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். அந்த ஒரு குழுவை மையமாக கொண்டிருக்கிற சபைக்கும் சபையாக மையமாக கொண்டு இருக்கிற குழுக்களுக்கும் வித்தியாசம் தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இப்போ அடுத்ததாக கூட ஜேசன், கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் செல் குரூப்ஸ் அண்ட் how is it explained in the church, I mean in the Bible since Old Testament times? So the purpose of the cell group, we can go to the early churches. That's where the foundation was laid. That time people used to meet every day in churches or house to house. They break bread and they fellowship and they encourage each other, and that's how the early times of fellowship used to happen. And these small gatherings were the early backbone for the early communities, Christian communities. And next, if you look at Old Testament, the life of Moses, in Exodus 18, if you see that he'll be overwhelmed with a huge crowd. He has to look at each and everyone personally, listen to their queries, and attend each and everyone. So what his father-in-law, Jethro, what he advised him was to divide people into groups, like rulers of thousands, hundreds, 50s, and 10s. So that would take the burden away from Moses and would allocate different leaders, and no one will be neglected. So that was the core purpose of the groups being split. And these principle of delegation and small group leadership became the foundation for effective ministry and care. Next, we look in the New Testament, Jesus. He trained 12 disciples. So Jesus always kept his disciples close to him. Even though he traveled with large crowd, he always made sure that he was more focused on the small groups where he let his disciples see and experience and get trained. And his way of training them was more in a relational setting, like disciplining them and holding them accountable. And Jesus showed that transformation happens best in personal, and where people can be disciplined. And next we can look at application of leaders, like in the Bible. If you look at Nehemiah, when he has to rebuild the wall, he had like a lot of people, and what he did was segregate different families. So each of the families had like different responsibilities, and they come together, and each of them carry their own responsibility, and they demonstrate their strength
and they come together for a common purpose. And then, if you look at Solomon, as you all know, his kingdom was very huge. And what he did was he divided his kingdom into 12 districts for provision. So each group had responsibility which sustained the kingdom in an orderly way. So he made sure his kingdom was effective, and he did get the provision for the kingdom. And then, if you look at the modern times, Bethany Prayer Center. So this is a large church. Like, there are millions of members, thousands of members, but these members are organized into cell groups. So leaders are trained to pastor like small groups. They are ensured that all of them are covered, that they are like there is no one left. So they ensure fellowship, discipline, and care. And these small groups, they all come together, which helps them in the growth of the church and strong community and effective evangelism. So, can you go back to the previous slide? ஸோ ஜேசன் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார்னா, ஏன் இப்படி இந்த குழு செல் குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புதிய கருத்தல்ல, இட்ஸ் நாட் அ நியூ தாட். ஆனால் இது வந்து எப்படி பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களிலே புதிய ஏற்பாட்டில் முதலாவது நம்ம பார்த்தோன்னா, நமக்கு மாடலாக இருக்க புதிய ஏற்பாட்டில் அவங்க வீடுகள் தோறும் தான் கூடுனாங்க, தினந்தோறும் கூடுனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதற்கு முன்பாகவே மோசே காலத்திலே ஆண்டவர் அப்படி அவரோட ஃபாதர்-இன்-லா, அவரோட மாமனார் மூலமாக அவரிடம் பேசி இப்படி குழுக்களாக வைக்க சொல்லி அவர் ஏற்கனவே ஆண்டவர் ஒரு மாடலாக அவங்களுக்கு கொடுத்தாரு. அதே போல தான் இயேசு கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுதும் அவரை சுற்றி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் டாஃப்டியில் படித்தவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க பிரதர் இயேசு கிறிஸ்துவ சுற்றி? இல்லை மொத்த கூட்டம் ஐ திங்க் 120 பேர். இன்னொரு டைம் நம்ம பார்க்குறோம் 500 பேர் அவரை பார்த்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் உயிர் திறந்தார். ஸோ அவங்க எல்லாமே அவரோட ஃபாலோவர்ஸை தான் இருந்தாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார்னா, அதுலேயும் கொஞ்சம் பேராக செலக்ட் பண்ணி அந்த 12 பேரை தான் அவர் மெயினாக ட்ரெயின் பண்ணார். அதை என்ன விவரித்தாருன்னா, ஜேசன் என்ன விவரித்தாருன்னா, அந்த 12 பேரையும் அவர் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால், சும்மா போதிக்கிறத மாத்திரம் இல்லை, பட் பை ரிலேஷன்ஷிப், அவர் உறவு கொண்டதுனால, அவங்களோடு இணைந்து இருந்தனால, அவங்களோட எந்த நேரமும் இருந்தனால தான் அவரால் அப்படி நல்லா அவரோட குணங்களையும் அவரோட எப்படி ஊழியம் செய்யணும் அப்படிங்கிற காரியங்களையும் அவரால் இயேசு கிறிஸ்துவால் அவரோட அந்த 12 சீஷருக்கு போதிக்க முடிந்தது. ஸோ இந்த மாடலை வைத்து தான் இந்த நம்மளுடைய நாட்களில் கூட சபைகளில் இப்படி வெவ்வேறு தேசங்களில் இப்படியாக பற்பல சபைகளில் இப்படி பிரயோஜனப்படுத்துகிறாங்க. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி கூட ஒரு 300 வருஷம் முன்னாடி நம்ம சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், மெத்தடிஸ்ட் சபைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகம் எங்கும் எப்படி சிஎஸ்ஐ சபை இருக்கோ அந்த மாதிரி மெத்தடிஸ்ட் லூத்தரன் சபைகள் இருக்குது. இந்த மெத்தடிஸ்ட் பிரதர்ஸ் வந்து இதே மாதிரி தான் குழு அவங்க தினந்தோறும் காலையில் போதித்து லீடர்ஸை உருவாக்கி அவங்கள குழுக்களில் அனுப்பி அப்படி குழு மூலமாக தான் அவங்க உலகம் எங்கும் பரவியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு புதிய ஏதோ வித்தியாசமான கருத்து அப்படி இல்லை, நமக்கு ஏற்கனவே வேதத்தில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற ஒரு மாடலை தான் நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் இட் வாஸ் அ குட் ஐடியா, அதை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்காக என்னோட படித்தவங்க இதை அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறாங்க. அடுத்தா கூட சார்லி நம்மளோட என்ன ஷேர் பண்ண போகிறாருன்னா, இந்த செல் குரூப்பில் என்ன காரியங்கள், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ செல் குரூப், எப்படி அந்த செல் குரூப் ஒரு பில்டப் ஆகுது, வாட் இஸ் த வே இட் பில்ட்ஸ் அப் பீப்புள்னு சொல்லி அவர் ஷேர் பண்ண போகிறார். Praise the Lord. We were seeing this topic about the purpose of cell group by Reverend Stockstill, and he was telling a lot of things, but what is the primary goal of a cell group? Well, Jesus called every one of us to go out in Matthew chapter 28, 19 to 20. He calls us to evangelize.
He asks us to go to every corner of the world and baptize everyone in His name. And that is our primary purpose. And the core purpose of the cell group is to go evangelize and save the people who are lost and bring them to Christ and win souls. How can cell group evangelize? And how can a small group, like Dinaka said, a group of 12 to 15 people, how can they evangelize? Well, through relationships, building spiritual families, and understanding the vision. When I say through relationships, it is more people come to Christ through friendships more than events. And building spiritual families is people are lonely. And we know many people who are lonely and suffering with loneliness. And we can bring them to Christ and show them that, or bring them to the cell group and show them the love and acceptance that we can give through, and be like Christ. And understanding the vision. Well, Reverend Stockstill said that there is this church in El Salvador, and it has over 6,000 cells. 6,000 cells. Imagine 12 to 15 people, 6,000 groups. And how did this come to be? And why did they do it? Well, they had a motto. They said, I have a purpose. My purpose is winning souls. I fulfill the purpose best in a group. I'll say that again. I have a purpose. My purpose is winning souls. I fulfill that purpose best in a group. They knew they needed a group to win souls. Well, why did they, what caused them to evangelize? What made them do this? And Reverend Stockstill gives some examples, like purpose and partnership, prayer, and penetration. And he gives few examples of few animals. Could you go to the ant, please? And the first animal he shows is ant. Well, we've all seen ant. Keep a sugar in front of an ant, keep a stick, build a wall, do whatever, it'll find a way to the sugar. It knows its purpose and it gets it done. It will stick through till the end and it will get it done. It has a purpose and it always strives towards the purpose. Could you go to the next slide? Yeah. This guy. He's a rock badger. And this guy builds his houses on rocks, like you can see. Well, if the rain comes or anything, it is safe because it has a partnership with that rock. It knows how to handle the rock. And that kind of partnership we should also have. So believers must partner up with Christ, our rock, and tackle whatever problems that come. And the next one is, this is a locust, and you always find it in swarms, like always in a group. It has, it goes in swarms that it can cover up the sun. So like that, we should have our group praying together and, empower us in the spiritual warfare that we face. It's not going to be easy in a cell group. We'll be facing more physical and mental and spiritual hardships. And having a group around us would help us. And supporting us in prayer is a key and a vital element. Could you go to the next one, please? And this is my favorite. This guy, I think we all know. என்ன பண்ணாலும் எப்படியாச்சும் வீட்டுக்குள்ள வந்துருவோம். No matter how much you clean, how much you want to be in silence, you'll hear this. That's this guy. And like that, we should also find a way to penetrate every single house in every single social level. God has given us a very big and important role that we should go to every single house and give them the good news. We have the good news, we just have to go and give it out, and that's our primary purpose. And if we don't do it, what will happen? Well, cell group will become stagnant.
if you don't evangelize, if you don't speak about the good news, the cell group will become stagnant and it will die. And it will become a place of meeting and eating, but nothing else. There won't be a spiritual growth. There won't be any, breakthroughs. There won't be spiritual warfare one, and all these things we know, and we will miss out on the heavenly purpose of winning souls. We cannot, like, there are so many people that cannot hear the word of God in so many islands, so many places. And as a cell group, as a group of 15 to 12 people, we can go to every corner of the world and we can go and tell the good news. If we don't do it, there will be so many souls that will leave this earth without knowing about Jesus, or why he came, or what he did. So it's every single one of our duty to form a cell group, go out to the world, share the good news, and get our eternal reward in heaven. Thank you. ஓகே, சார்ல்ஸ் என்ன சொன்னாருன்னா, ஆக்சுவலி ஒரு 4 அனிமல்ஸ் பற்றி சொன்னார். ஆண்ட் மாத்திரம் கொடுப்பா. இல்லை அவனோட புக்கு கூட புக் இல்லையா அது. ஆண்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சுவலி 4 கொடுத்துருந்தாங்க புக்கில். ஒன்று வந்து பர்பஸ்ஸு, கண்டிப்பாக அந்த ஒரு பர்பஸோடு அது சாப்பாடை எடுத்துகிட்டு போகும். 2வது வந்து ஃபோக்கஸ். முதல்ல இருக்க எறும்பை பார்த்தா அடுத்த எறும்பு போயிட்டே இருக்கும். எறும்பு தண்ணியில் விழுந்தா அடுத்த எறும்பு தண்ணியில் விழுந்துட்டே இருக்கான். அதனால் அது ஃபோக்கஸோடு போயிட்டே இருக்கும். 3வது வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, தே ஆல்வேஸ் டைம் கான்ஷியஸ். அதுக்கு தெரியும் சம்மர் மாதத்தில் பண்ணாட்டி வின்டரில் சாவோன்னு தெரியும். ஸோ அதுபோல் நம்ம கூட மற்ற அனிமல்ஸ்லாம் சார்ல்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு, படத்தை வச்சு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இது வந்து என்னை ரொம்ப ஹார்ட்டை டச் பண்ணுச்சு. நம்ம எல்லாருமே நமக்கு கொடுத்துருக்க டைம் கொஞ்சம்தான். இந்த 80 வருஷம் 100 வருஷம், ரொம்ப போனால் 120 வருஷம் நம்ம வாழ்வோம் இல்லையா? ஸோ பிக் பிளானே வச்சுக்கோமே, 120 வருஷம் வாழ்வோன்னு. ஸோ அப்படி வாழ்ந்தோன்னா கூட நம்ம பண்ணுற ஒரு காரியமும் இட்டர்னல்னால் கோடி கோடி வருஷத்துக்கு எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்படியாக இந்த டைம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம திங்க் பண்ணும்போது, சார்ல்ஸ் சொன்ன மாதிரி நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களெலாம் சிந்திப்போம், இவங்க நிலைமை என்ன இருக்கும், இந்த ஆத்மாவோட நிலைமை என்ன. நான் சொல்லாட்டி நம்மளோட வேலை பார்க்குறவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க அவங்கள குறித்து ஒரு கரிசனை. அப்போ அவர் சொன்னார், அந்த அது பேர் என்ன, இது சொன்னேப்பா, ஸ்வாம்ஸு, லோக்கஸ், வெட்டுக்கிளியை போல் எப்படி அதை அப்படியே கவர் பண்ணிச்சு சன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. அதுபோல் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை சுற்றி இருக்கணுங்க நம்ம ஜெபிப்போம். அப்போ ஜெபத்தில் நம்ம கவர் பண்ணிட்டு போகும்போது எப்படியாவது ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பார். அந்த ஆத்மாவை குறித்து பாரம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு முன்னாடி வச்சுருக்க திறந்த வாசல் கூட நம்ம கண்ணு தெரியாமல் இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது நமக்கு அவங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனையோ அவங்களுக்கு இருக்க தேவையோ காட்டுவார். நம்ம ஜெபிக்கும் போது அந்த இடத்துல விடுதலை வரும். அப்பொழுது அவங்கள நம்ம அவங்கள சந்தித்து ஆண்டவருக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும். ஸோ அதுதான் ஒரு செல் குரூப்பில் இந்த மாதிரி காரியங்களாம் ஒருவருக்கொருவர் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். எப்படி ஒரு ஆத்மாவை கொண்டு வந்தேன்னு ஒருத்தவங்க சொல்லும்போது அடுத்தவங்களுக்கு ஊக்குவிக்க முடியும், ஒருத்தவங்க படிச்சுக்க முடியும். அது ஸ்மால் குரூப்பாக இருக்கும்போது தான். இந்தமாதிரி பெரிய இடத்துல நான் சொன்னால் கூட ஒரு டிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் சாலி பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க டீனா கிட்ட சொன்னால் சாலி பண்ணிட்டான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு தைரியமும் வரும். அதுதான் ஒரு செல் குரூப்போட முக்கியம். டீனா, யூ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங் டு தட்? நான் அடுத்ததாக கிரீட்டா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த செல் குரூப்பில் இப்படி பண்ணும்போது நிறைய லீடர்ஸ், வெவ்வேறு விதமான ஊழியம் செய்கிறவங்க வேணும். எப்படி அந்த லீடர்ஸை டெவலப் ஆவாங்க செல் குரூப்பில் இருக்கும்போது, அது நம்ம எல்லாருமே இது முசஃபாவில் படிச்சிருக்கோம். ஆனால் சகோதரி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த சிறு குழுவாக நம்ம சேர்ந்து இந்த ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஊழியங்களில் இந்த லீடர்ஸ் என்பது இந்த குழுவை தாண்டி வெளியில் போய் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த குழுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள ஒருத்தரை நம்ம அதில் ஒரு லீடராக நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணுன்ட்டு நாங்கள் பார்த்தோம். அப்போது முதலாவது பார்க்கும்போது நம்ம லீடர்ஸை எப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு அதில் வந்து அவங்க பாலை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க. என்னென்னா பால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஜெனரேஷன்
அப்படின்னு சொல்லி பால் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சது ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வசனத்தில் கூட பார்க்குறோம். 2 தீமோத்தேயு ஒரு 2ஆம் அதிகாரம் 1லேருந்து 2 வசனங்களில் படிக்கிறோம். அந்த வசனத்தை நான் படிக்கிறேன். ஆதலால் என் குமாரனே, நீ கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள கிருபையில் பலப்படு. அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்கதாக உண்மையுள்ள மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி. இப்போ பவுல் வந்து தீமோத்தேயுக்கு இப்படி எழுதுறாரு. அதாவது என்னென்னா, அவர் என்னென்ன கற்றுக்கொண்டாரோ தேவனிடத்துலேருந்து அதே தீமோத்தேயுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இப்போ தீமோத்தேயு என்ன செய்கிறாருன்னா, அவர் கற்றுக்கொண்டதை அடுத்த உண்மையுள்ள விசுவாசமுள்ள அடுத்த நபருக்கு அதை அவர் கற்றுக் கொடுக்குறாரு. அவர் அடுத்தது இப்போ வந்து 4 ஜெனரேஷன் அப்படி தான் நம்ம வந்து லீடர்ஸை ரைஸ் பண்ண முடியும், அவர்களை உருவாக்க முடியும். ரெண்டாவதாக என்ன பார்த்தோன்னா, லீடர்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ ஒரு குழுவாக நம்ம வந்து சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். இப்போ அந்த லீடர்ஸை நம்ம யார் அவரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்னு பார்த்தா, அவருக்கு சில காரியங்கள் அவர் வந்து ஸ்டேஜஸ்ஸு போயிருக்கணும். சும்மா சாதாரணமாக ஒருத்தரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியாது இல்லையா? அப்போ அது எப்படின்னா, அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கணும். இப்போ ஒருத்தர் லீடர்னால் அவர் சுவிசேஷத்தை அவர் கேட்டு அந்த சுவிசேஷத்துக்கு அவர் மனம் திரும்பி அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து அந்த சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அது கிறிஸ்துவோடு அசம்பிளேஷன்றது கிறிஸ்துவோடு இணையும்படியாய் அவர் ஞானஸ்தானத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கணும். அடுத்ததாக அவர் வந்து தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ இது வந்து நம்ம கேம்புகளில் பார்க்குறோம். சுவிசேஷம் இங்கே நம்ம நிறைய பேர் இங்கே குடும்பமாக உட்கார்ந்துருக்குறோன்னா, ஒரு காலத்தில் கேம்பில் தனியாக இருந்த பேச்சுலர்ஸ்க்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது. அவங்க அதை கேட்டு அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து அப்புறமா தான் வந்து நம்ம சபையே பெருகுச்சு. அதுபோல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்ததாக ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும். அடுத்தது அவர் வந்து தன்னை ஆயத்தப்படுத்திருக்கணும். எப்படின்னா, அவரை ஆயத்தப்படுத்துறது யார்? அந்த செல் குரூப் லீடர் வந்து அந்த செல் குரூப்பில் இருக்கிறவங்கள ஆயத்தப்படுத்துறது. அடுத்ததாக ஆயத்தப்படுத்துறது என்பது வந்து அதில் ஒரு 2 ப்ராசஸ் என்னென்னா, அவங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டடீஸ், நம்ம பைபிள் ஸ்டடீஸ் டாஃப்டி நடக்குது, அப்புறம் நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் பைபிள் ஸ்டடி நடக்குது, அங்கே கூடி நம்ம லேடிஸ் ப்ரேயர் நடக்குது. ஸோ இந்த கூடுகையில் தேவனை குறித்து நம்ம அதிகமாய் அவங்க அறிந்திருக்கணும், அதிகமாய் தேவனை பற்றி தெரிந்திருக்கணும். அப்போது நிறைய டைமில் செல் குரூப்பில் என்ன நடக்கும்னா, உடனே அவங்க ஆலயத்துக்கு வரவே மாட்டாங்க. அவங்க அந்த செல் குரூப்பில்குள்ளேயே தான் இருப்பாங்க. அவங்க ரெடியாகி ப்ரிப்பேர் ஆகி அப்புறமா தான் வந்து ஆலயத்துக்கே வருவாங்க. இதை நாங்கள் பேசும்பொழுது நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது என்னென்னு. இதுக்கு நிறைய சாட்சிகள் அக்காவும் சொன்னாங்க, நிறைய பேரும் நம்ம பேசணும். என்னென்னா, பாலியாங்கீச்சோடைய சபையில் அவங்க வந்து சபையில் நம்ம நிறையா அவருடைய சாட்சிகளை கேட்டிருக்கோம். அவங்க சபையில் ஆத்துமாக்களே இல்லை. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த குழுக்களாக சேர்ந்து தான் அவங்க வந்து இந்த செல் குரூப் மூலம் தான் அவங்களுக்கு 23,000 செல் குரூப்கள் அவங்க உருவாக்கி அதில் வந்து 7 லட்சம் பேர் அவங்க வந்து சபை ஆராதிக்கும்படியாக நம்ம உடனடியாக சபை பெருக்கத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. இதுபோல் குழுவாக சேர்ந்து அவங்க ஒருத்தரை இந்த லீடர்ஸை உருவாக்கி அடுத்தடுத்த செல் குரூப்புகளை உருவாக்கி தான் இந்த அவர்களுடைய ஆலயம் வந்து இந்த நாளில் பார்க்குறோம். அவ்வளோ பெரிய உலகத்திலேயே பெரிய சபையாய். அடுத்தது ப்ரிப்பேரிங் போது நம்ம பைபிள் ஸ்டடி இந்த போல் காரியங்களை அவங்கள வந்து மென்டார் பண்ணி அவங்களுக்கு சத்தியத்தை இன்னும் அதிகமாய் ஆழமாய் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அப்புறம் அவங்க தேவனுடைய வரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அது என்ன அப்படின்றத கற்றுக் கொடுக்கணும். நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறோன்னா ஏதோ ஆண்டவரே எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவார், அடுத்தடுத்து போகணும். அப்படி இல்லை. நாங்கள் இதை படிக்கும்போது தான் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோன்னா என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தேவனுடைய ஆழங்களை, வேதத்தின் ஆழங்களை மற்றவங்களுக்கு விரிவாய் விளக்கமாய் சொல்லுவது நம்முடைய கடமை. அதுபோல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. அடுத்தது அவரில் லீடர்ஷிப்பு. இப்போ இவர் இதெல்லாம் தாண்டி வரும்பொழுது தான் அவர் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு அவருக்குள்ள வரங்கள் செயல்படுறத நம்ம பார்ப்போம். ஒருத்தருக்கு யாருன்னா அவங்ககிட்ட வரும்போது ஜெபிப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற காரியங்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் ரட்சிப்பை அடைந்து அடுத்தது ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்துகிற விஷயத்தை தான் லீடர்ஷிப்பில் நம்ம பார்க்க முடியும். அப்படியாக இந்த 4 ஸ்டேஜ். அடுத்தது 3ஆவதாக என்னென்னா மென்டாரிங் அப்படின்னும் போது என்னென்னா,
இப்போ இவங்க வந்து லீடருக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ இவங்கள அப்படியே விட்டுறலாமா? கிடையாது. அப்போ நம்ம வேதத்தில் பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். யாருன்னா ஆல்ரெடி லீடராக இருக்கிறவங்க. இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இப்போ இந்த குழுவில் ஒருத்தரோ 2 பேரோ இப்படி கர்த்தருக்காய் அவங்க வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவர்களோடு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நம்ம உலக வேலையில் என்ன பண்ணுவோன்னா, நம்ம சீக்ரெட்டை யாருக்கும் சொல்லியே தர மாட்டோம். எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும், அதை சொல்லி கொடுத்தாங்க தெரிஞ்சிருவாங்க, பெரிய ஆளாயிடுவாங்க. ஆனால் ஆண்டவருடைய காரியத்தில் அப்படி கிடையாது. லீடர்ஸ் வந்து அடுத்த லீடர்ஸை உருவாக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் அவங்களுடைய விஷன், கர்த்தர் அவங்களுக்கு என்ன விஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஒரு செல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு சபை இருக்குது, அதில் சில செல் குரூப் இருந்ததுன்னா என்னென்னா நம்ம சபையுடைய விஷன் என்ன அப்படின்றத அந்த செல் குரூப்பில் இருக்கணும். அந்த செல் குரூப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருடைய நோக்கம் என்ன. ஒரு நோக்கம் இல்லாத நம்ம வந்து ஏதோ போகிறோம் இல்லை, நம்முடைய நோக்கம் என்ன. நம்ம நோக்கத்தை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? 5 பிரின்சிபல்ஸ் கூட பார்த்தோம் இல்லையா? என்னது, ஐ ஹாவ் அ பர்பஸ், எனக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. அந்த நோக்கத்தை எப்படி நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய பேர் நான் தனியாக போய் ஜெபம் பண்ணிடுவேன், அவங்களுக்கு நான் தனியாக இந்த காரியம் தனியாக செய்கிற காரியம் கிடையாது. அது வந்து என்ன செய்யணும், தூண்டில் போட்டு ஃபிஷ்ஷு பிடிக்கிறது அடுத்தது. ஆனால் நம்ம அந்த காரியம் செல் குரூப்பில் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம செல் குரூப்பில் பண்ண வேண்டிய காரியம் என்னென்னா, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வலையை போட்டு மீனை பிடிக்க போகிறோம். அந்த காரியத்தை தான். அப்போ ஐ ஹாவ் அ பர்பஸ், எனக்கு நோக்கம் உண்டு. அந்த நோக்கத்தை நான் நிறைவேற்றேன். எப்படி நிறைவேற்றேன்னா, ஒரு குழுவாக சேர்ந்து நிறைவேற்றுவேன். அதுதான் நாங்கள் இதில் கற்றுக்கிட்டோம். அதே போல் நம்ம அப்படி குழுவாக நம்ம சேர்ந்து நிறைவேற்றும் பொழுது அதில் வந்து 2 பாயிண்ட்டு. ஏன்னா 4வது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. என் நோக்கம் நிறைவேறும் வரை நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன். அது நம்முடைய லீடர்ஷிப்லேயும் நம்முடைய குழுக்களிலும் நம்ம நினைவு கூற வேண்டியது, நம்ம மனதில் வைத்துக்கொண்டது, என் நோக்கம் நிறைவேற வரைக்கும் நான் வந்து திருப்தி அடைய மாட்டேன். அடுத்தது, நாளை எனக்கு உறுதி இல்லை, இன்று வாய்ப்பு இருக்கும்போது அதை வேலை செய்யணும். இந்த செல் குரூப்பில் இருக்கும் பொழுது ஒரு லீடர்ஸாக உருவாகும் பொழுது அந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே இதை ஆழமாய் புரிந்துக்கணும். நாளை என்பது ஒன்று கிடையாது. இன்றைக்கி எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கு, இன்றைக்கி எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இன்றைக்கி நான் ஒருத்தரை பார்த்தேன், இன்றைக்கி இந்த ஆண்டவர் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு கிருபை செய்யலை, இன்றைக்கி நான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு தேவனிடத்தில் சொல்கிறதோ, அவளுடைய காரியங்களுக்காய் அவங்கள விசாரிக்கிறதும், அவங்களிடத்தில் சுவிசேஷத்தை சொல்கிறதும் நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. அதில் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும்பொழுது காட் என்னென்னா, ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் மோசஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருடைய தேவன் அவர் கற்றுக் கொடுத்ததை அந்த லீடர்ஷிப்பை யாருக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாருன்னா யோசுவாவுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார். அதே போல் எலியா வந்து எலிசாவுக்கு கொடுக்கும்பொழுது எப்படி கொடுக்குறேன்னா, எலியாவுக்கு கிடைத்ததை விட எலிசாவுக்கு டபுள் போர்ஷன். அப்போ லீடர்ஸ் எப்போவுமே ஒருத்தங்களை ட்ரெயின் பண்ணும்போது என் அளவில் தான் இருக்கணும், என்னை விட பெரிய காரியங்களையும் அவங்க செய்யணும். அப்படி தான் இயேசு கிறிஸ்து கூட நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிறார். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியம் செய்வான். அதுபோல் தான் நம்ம இன்னொருத்தரை லீடர்ஸாக நம்ம ரைஸ் அப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அடுத்தது, அவங்களுடைய விஷனு, அவங்களுக்கு என்ன பொட்டென்ஷியல் இருக்குது, அது எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு சொல்லணும். புதிய ஏற்பாட்டில் கூட இயேசு கிறிஸ்து வந்து 12 சீடர்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அவர்கள் 70 சீடர்களாக மாறினாங்க. அப்புறம் 500 விசுவாசிகளாய் மாற்றப்பட்டாங்க. இதை தான் நாங்கள் வந்து அடுத்தது லீடர்ஷிப் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அவங்களுடைய விஷன், பொட்டென்ஷியல், அவங்களுடைய நோக்கம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். அடுத்ததாக இந்த நம்ம சபையினுடைய மிஷன்னு நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன். நம்ம சபையோட மிஷன் வந்து டு நோ மோர் ஆஃப் ஜீசஸ் டு மேக் ஹிம் நோன். ஸோ இதை கூட நம்ம எல்லாருமே கூட இதை நம்ம ஒரு நோக்கமாக வைத்து நம்ம இது போல் ஆண்டவருக்காக அடுத்த ஜெனரேஷனை உருவாக்கணும். இது வந்து இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஒரு ஒரு குட்டை மாதிரி ஒன்று ஆரம்பித்து அது அப்படியே குட்டை மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. எப்படி நம்ம ஒரு நதியாக ரிவர் மாதிரி அது பாய்ந்து எப்படி ஒரு தேசம் ஃபுல்லாக போய் கனி கொடுக்குதோ, அது போல் நிறைய இன்னும் இந்த நம்ம சர்ச்சில் இருந்தும் நிறைய செல் குரூப் உருவாகணும். அதை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து பழக பெருக பண்ணி மக்களை நம்ம சபையில் கட்டளையிடுவாராக. Amen. Dina, want to add something on that? So I mean, Gritaka covered almost everything, but the most important thing is that the leaders are not raised in churches. They are actually, the leaders are raised in the cell groups. So the most important, one of the most important thing about a cell group is to raise leaders, to raise disciples, and all that the training, everything that it happens in the cell group. So that is a very important thing to remember.
அதை குறித்து கூட நம்ம ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன். பால் யாங்கிச்சவ் சர்ச்சில் எப்படி அவங்க பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், அவர் முதல்ல ஆரம்பித்த போது 50 பேர் 60 பேர் அப்படி தான் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்குள்ளே 200 பேர் ஆகிட்டு, அப்புறம் எல்லாருக்கும் போய் அவர் ப்ரேயர் பண்ணி பண்ணி அவர் பர்ன் அவுட் ஆகிட்டார். அந்த டைம் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆனோன்னா ஃபினிஷ் அவரால் முடியல. ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த டைம் அவங்களுக்கும் ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது: ப்ரேயர், வர்ஷிப், ரீச்சிங் அவுட் அண்ட் பிரிங்கிங் தம். இந்த மாதிரி 4 ஸ்டெப்பு வச்சுருந்தாங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆளுங்க என்னாலும் ப்ரே பண்ணுவாங்களாம். எந்த காலையில் 5 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் ஒரு குரூப் ஆளுங்க ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. என்ன ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க? போய் சந்திக்கிறவங்களுக்கு அறுவடை கிடைக்கணும், போய் சந்திக்கிறவங்களுக்கு அறுவடை, இதே தான் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இன்னொரு குரூப் ஆஃப் ஆளுங்க இவாஞ்சலிஸ்ட், அவங்க போய் சந்திப்பாங்க. சந்தித்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கோ அவங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள சந்திப்பாங்க. சந்தித்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட பிரச்சனைக்காக ஜெபிப்பாங்க. அந்த ஜெபித்து பதில் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க ஜெபிப்பாங்க. அவங்க ஜெபித்து பதில் கிடைக்காட்டி இன்னொருத்தரை கூட்டு போய் ஜெபிப்பாங்க. அதுக்கும் பதில் கிடைக்க இன்னொருத்தரை கூட்டு போய் ஜெபித்து அந்த பிரச்சனை தீர்னாதான் யாருக்குமே விசுவாசிக்க முடியும் ஆண்டவரை. அது தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள வந்து செல் குரூப் குழுவுக்கே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. நீங்கள் ஒருத்தவனை நீ வா இங்கே பிரச்சனை தீர்ந்துரும்னு சர்ச்சு கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அவங்க பிரச்சனை தீர்ந்தோன்னே அப்படியே நழுவிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் ஏற்கனவே அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவ ருசித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம செல் குரூப் கூப்பிட்டு வந்தோன்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வளர்கிறதுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். அடுத்ததாக கூட சகோதரி ஆஷ்மி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ லீடர் நம்ம சபையில் ஏற்கனவே அதை கிரீட்டாக சொன்னாங்க. லீடர்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் நம்ம சபையில் ஏற்கனவே இதை நீங்கள் எல்லாருமே ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சபையில் எல்டர்ஸ் உண்டு, டீக்கன்ஸ் உண்டு, முசாஃபா கேம்புகளில் லீடர்ஸாக இருக்கிறீங்க. லேடிஸ் ப்ரேயரில் அநேகரை ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கும் மெசேஜ் கொடுக்குறதும், சண்டே ஸ்கூல் விபிஎஸ்சில் டீச்சர்ஸை டெவலப் பண்ணுது, நம்ம மியூசிக் டீமில் வர்ஷிப் லீடர்ஸ் டெவலப் பண்ணி, இதெல்லாமே லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மென்டாரிங் தான். இதை நம்ம சபையில் ஏற்கனவே பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு லீடர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேணும்? ஹவு ஷுட் அ லீடர் பி? வாட் மேக்ஸ் அ கிரேட் லீடர் ஃப்ரம் அன் ஆர்டினரி லீடர் அப்படிங்கிறத ஆஷ்மி சொல்லுவாங்க. இஸ் த லார்ட். ஒரு ஆதர் வில்லியம் ஸ்டாக்ஸ்டில் அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா, ஒரு மரத்துக்கு வேர் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு சபைக்கு ஒரு செல் குரூப் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏனென்றால் தேவன் ஒரு ஃபேமிலி மேன். அவர் நமக்கு செல் குரூப் மூலம் நமக்கு ஆவிக்குரிய ஃபேமிலியை நமக்கு தர்றாரு. ஸோ இந்த ஆவிக்குரிய ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க. ஒன்று தேவனுடைய புத்திரர்கள், புத்திர மனப்பான்மை உடையவர்கள். மற்றொன்று வேலை செய்கிற அந்த மனப்பான்மை உடையவர்கள். தேவனுடைய அந்த புத்திர மனப்பான்மை உடையவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்க சர்ச்சுக்கு தங்களையே அவங்களுடைய வாழ்க்கையை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சர்ச் இது என்னுடைய சபை அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு உண்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜனங்கள், புத்திர மனப்பான்மை உடைய ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்க சர்ச்சில் இருக்கும்போது இப்போது ஒரு சேர் உடஞ்சிடுச்சு இல்லை ட்ராஷ் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அதை இனிஷியேட் யாராவது அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. அவங்களே முன் அந்த காரியங்களை நிவர்த்தி சரி பண்ணுவாங்க. ஆனால் வேலைக்கார மனப்பான்மை உடையவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இது என்னுடைய பங்கு கிடையாது, இது என்னுடைய பொறுப்பு கிடையாது, இந்த சர்ச்சில் ஆஷர் பண்ணுறவங்க அவங்க இதை பண்ணுவாங்க, அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை உடையவர்கள். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்திர மனப்பான்மை உடையவர்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எப்பொழுதும் அவங்களுக்குள்ளோடைய தேவனுடைய சிந்தை தான் இருக்கும். அவங்களுடைய இருதயம் தேவனுடைய இருதயத்தோடு ஒத்து இருக்கும். தேவனுடைய காரியங்கள் தான் இந்த சபையில் அவங்க செயல்படுத்துவதுன்னு அவங்களுடைய முதன்மையான காரியமாக இருக்கும். எப்பொழுதும் ஜெபித்து ஆண்டோடைய சித்தம் இந்த சபையில் ஜனங்களை சேர்த்து கொள்ளணும், அது அவங்களுடைய மெயின் நோக்கமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த ஊழியக்கார அந்த மனப்பான்மை உடையவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்களுக்காக ஒரு கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு அவங்களுக்காக மற்றவர்களுக்கு இருக்கிற தாளந்தை தனக்காக யூஸ் பண்ணி அவங்க நேம் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மையில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த வேலைக்கார மனப்பான்மையில் இருக்கிறவங்க. செகண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவன் அந்த புத்திர மனப்பான்மை உடையவங்க
ஏதாவது தப்பு ஏதாவது நம்ம அவங்கக்கிட்ட கரெக்ஷன் பண்ண சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க வந்து நம்ம சொல்கிற கரெக்ஷனை ஏற்றுக்கொண்டு அதுலேருந்து மீண்டு வர பார்ப்பாங்க. ஆனால் வேலைக்கார அந்த அந்த மனப்பான்மை உள்ளவங்க நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை, நம்ம கரெக்ஷன் சொல்கிற இடத்துல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க, சர்ச்சை விட்டு அவங்க போகிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கும். இன்னும் மெயினாக என்ன பார்க்குறோம் நாங்கள் பார்த்தோன்னா, அந்த புத்திர மனப்பான்மை உடையவர்கள் வந்துட்டு நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணும்போது அவங்க வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்பிரிச்சுவலுக்காக க்ரோத்துக்கு ஏதாவது நம்ம அட்வைஸ் பண்ணும்போது அதை எனக்கு லேர்ன் பண்ணணும், அதில் நான் முன்னேறணும் அப்படின்ட்டு தேவனிடம் வந்துட்டு த ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள் மேலே தான் தேவன் வந்து நாட்களில் வந்துட்டு சபையை நிறுவ விரும்புகிறார். ஏன்னா அவங்க மேலே கட்டுற அந்த சபை தான் நீண்டு நிற்கும். பட் அந்த நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணும்போது அவங்க மேலே நம்ம ஒரு சபையை நிறுவும்போது அது நிலைத்து நிற்காது என்று நாங்கள் இங்கே படித்தோம். ஸோ வந்து நான் மெயினாக எனக்கு இந்த இதில் டச் பண்ணது என்னென்னா, நம்ம ஒரு செல் குரூப்பில் இருக்கும்போது நம்மளால் வந்துட்டு நம்ம திறன்பட செயல்பட முடியும். நமக்கு ஆவிக்குரிய கன்னிகளில் நம்ம இன்னும் அதிகமாக நம்மளால் வளர முடியும். ஸோ நம்ம செல் குரூப்பில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ப்ரேயர் பார்ட்னர் கிடைக்கிறாங்க. நம்ம இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் பண்ண நம்ம வல்லமையாக அந்த இடத்துல நமக்கு செயல்பட முடியும் அப்படின்னு படித்தோம். செல் குரூப்புக்கு ஒரு 4 பில்லர் என்னென்னா, சார்லி சொன்ன மாதிரி பர்பஸ், ப்ரேயர், பெனிட்ரேட் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப். Praise God. Thank you, brothers and sisters. Praise God.